Okay, good morning to you all. Today, this is the session that we are going to do. And this session is about OSI layer. I think you all remember that when we were discussing about LAN devices, and when we were talking about some of the networking devices, we learned that these devices work in this layer, right? And at that time, I told you that just forget about the layer and what happens in each layer, because we are going to learn all those stuff later, right? So here where we find about that layered architecture, right? So before coming into the layered architecture, we have number of things to discuss, because this is not so easy as the things that we discussed within last few weeks, because there are certain things to clearly understand, and this is all what explains about how communication happens from both the sides. That means from receiver's side and also from sender's side, in sender's side, right? We'll go through the things that we have here for each and every slide, and I'm not going to continue from the first slide to until the end, because there are certain things that it will be better that if you find more about certain things. So I'll stop at certain points and ask you to refer about those things. Okay. rather අපි කතා කරන්න හදන්නේ layered architecture එක ගැන. OSI model එක කියලාත් අපි කියනවා. OSI model එක ගැන නෙවෙයි, කෙලින්ම මේ slides ටික ගත්තම ඔයගලන්ට එකපාරට පෙන්නන්න තියෙන්නේ. මුලින් දේවල් කීපයක් ගැන විස්තර කරනවා ඔයගලන්ට. මොකද්ද මේ layered architecture එක කියන්නේ, ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ, කොතනදද පාවිච්චි වෙන්නේ, එතකොට මොනවද මේ protocols, ඒවා ගැන තමයි මුලින්ම ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ slide set එකේ අන්තිම හරියට එනකොට තමයි OSI layer එක ගැන වැඩිදුර විස්තර එක OSI layer එකේදී පාවිච්චි වෙන protocols, ඊට පස්සේ devices වලට එනකොට කොහොමද කියන එක ගැන තියෙන්නේ. හරි? ඒක ටිකක් අමාරු කොටසක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි නැත සතිවල කතා කරපු දේවල් වලට සාපේක්ෂව මොකද එකපාරටම අර මොකද්ද කියන එක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් ඔළුවට එන එකක් නැහැ. අපි හැමීට බලමු මේ ස්ලයිඩ්ස් වල තියෙන කන්ටෙන්ට් කොහොමද ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක දිගටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඔක්කොම ඉවර වෙනකම්. ටිකින් ටික කරලා ඔයගලන් පොඩ්ඩක් අර self study කරන්න chance එක දෙන්න. මොකද මේක පරිස්සමෙන් බලන්න ඕන section එකක් නිසා. Right. So start the session from the beginning and carefully listen, right? I think most of you are here now by now, so I'll start. Okay. වැඩි දිනෙක ඇවිල්ලා ඉන්න පටන් ගන්නම්. ගොඩක් කලින් යන්නේ ඉන්න ගියොත් වෙලා යනවනේ. නේද? ඔයගොල්ලෝ join වෙනකොට වෙලාවට join වෙන්න. ඒකට මට පරක්කු වෙන්නේ නැතුව පටන් ගන්නත් පුළුවන්. Okay. අපහු ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. සුපුරුදු පරිදි ලිය වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්න එනවානේ.
Right. The topic of today's session is layered architecture and OSI. Here you have some details about the layered architecture. Right. So first we'll read each and every point and I'll explain you what all these things are. Okay. The concept of layers is used to describe communication from one computer to another. Right. Usually we know to happen communication, we will need a sender and we will need the other party who receives that message, right? So in between these two, there may be a communication link, right? There may be number of links maybe, right? So these links usually will consist of wired and wireless links, right? So this concept of layers is used for the successful completion of this communication, right? If sender wants to send a message to the receiver, there's a way to do that, right? So when these two are communicating with each other, we will need certain standards to follow, right? And all those things are described with the concept of layers. Okay. Most of networks are organized as a series of layers or levels to reduce their design complexity, right? So here you have the reason that is mentioned why we have these set of layers, right? So basically this emphasizes this reason, reduce their design complexity. Usually we know to happen communication, we need number of devices to be used, right? So there are designers who design those devices, right? So different devices may be used. For an example, computers, even we have different types of computers, right? And different manufacturers are there. When we consider about the what we call network NICs, network interface cards, there are also we find number of manufacturers, right? In that case, if different manufacturers will follow their own rules and if they have their own way to do that or to help that communication, then if these two parties, that means if the sender and receiver uses different kind of devices, they will not be able to communicate with each other successfully, right? So therefore, when they are designing the relevant components, if they can follow set of standards, then this communication process will be able to successfully complete. So by use of the layered architecture, these manufacturers usually have reduced complexity of designing those devices, right? So that is what explains from this second point. Number of layers, the name of each layer, the content of each layer and the function of each layer differ from network to network, right? We are going to learn about that later. You will see how that happens. එතට පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා පොයින්ට්ස් කීපයක්. පළවෙනි ඉරම කියන කාරණේ තමයි layers කියන අදහස අපි මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. මම ඔයගලන්ට මීට කලින් communication ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර එතනදී ඔයගලන්ට මතක ඇති communication කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ පාර්ශව දෙකක් අතර. හරි. message එකක් තව කෙනෙක්ට අපි යවනවා නම් පණිවිඩයක් තව කෙනෙක් එක්ක කුමාරු කරනවා නම් පණිවිඩය යවන කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ වගේම තමයි පණිවිඩය ලබන කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. ඒතර පණිවිඩය යවන ලබන අවස්ථාවේදී මේ දෙන්න අතර සංනිවේදනයක් ඇති වෙනවා නේද? ඒකනේ communication කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ communication කියන ක්‍රියාවලියේදී ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි sender side එකේ devices, receiver side එකේ devices වගේම ඒ දෙන්නට communicate කරන්න
networking devices network media එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියන කාරණේ ඊට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. හරි. ඒතර layers කියන concept එක එන්නේ මේ communication ක්‍රියාවලියත් එක්ක එක computer එකක් තවත් computer එකක් එක්ක පණිවිඩ හෝමාරු කරගන්නකොට මේ පණිවිඩ හෝමාරු වෙන විදිහ අපි layered architecture එකට දාලා විස්තර කරනවා. හරි. ඒතර එක layers ඒකේ දකින්න පුළුවන් අපි layers විදිහට එහෙම නැත්නම් levels විදිහට මේ ගැන පස්සේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි point එකේදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඇයි මේ layered architecture හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ කියලා. එතෙන්දී විශේෂයෙන් එක දෙයක් highlight කරලා තියෙනවා. මම underline කරලා තියෙන point එක මෙතනදී reduce their design complexity. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දැන් අපි computers පාවිච්චි කරලා communicate කරනකොට පණිවිඩ හොමාරු කරගන්නකොට අපි පාවිච්චි කරනවා එක එක විදිහේ devices. එක එක උපකරණ පාවිච්චි කරනවා. සරලවම නිකන් අපි computers ගැන හිතුවත් මම තව කෙනෙක්ට පණිවිඩයක් යවනවා නම් මගේ ළඟ තියෙන computer එක ගත්තම සහ මම පණිවිඩය යවන කෙනා ළඟ තියෙන computer එක ගත්තම එකම විදිහේ computers නොවෙන්න පුළුවන්. වර්ග දෙකක computers වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ computers හදන අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ communication එක වෙනකොට තව පාවිච්චි වෙන devices තියෙනවා. network interface card එකේ ඉඳලා අතරමැද පාවිච්චි වෙන අනිකුත් network devices එක එක companies වලින් හදලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර හදන අය තම තමන් කැමති විදිහට පණිවිඩ හුවමාරු කරන හැටි ගැන හිතලා හැදුවොත් එහෙම එකම වර්ගයේ පාවිච්චි කරේ නැත්නම් පණිවිඩ හුවමාරු කරගන්න බෑ විවිධ devices අතර. නේද? කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් භාෂා දෙකක් ගත්තත් භාෂා ගැන මම පස්සේ කියන්නම්. මොකද protocols කියන තැනට එනකොට මෙතෙන්දී සරලවම අර කියපු විදිය ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. එක එක devices එක එක විදිහට වැඩ කරන්න ගත්තොත් එහෙම අපිට පණිවිඩ හුවමාරු කරන ක්‍රියාවලිය හරියට කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා මොකද කරන්නේ? මේ layers වලදී අර එක එක levels වල පාවිච්චි කරන standards අනුව තමයි අදාළ devices මොන manufacturer හැදුවත් හදන්නේ. ඒතර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි පාවිච්චි කරන device එක කවුරු හැදුවත් ගැටලුවක් නැතුව අපිට communication කියන ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට මේ devices හදන අය එහෙම නැත්නම් ඒවා design කරන අයගේ පැත්තෙන් ගත්තම ඒගොල්ලන්ට තියෙන complexity එක අඩුයි. මේ ගැන දැනට මෙහෙම කිව්වට එකපාරටම තේරෙන එකක් නැහැ. අපි මේ levels ගැන කතා කරනකොට වැඩිදුර විස්තර බලමු. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිම point එකේ තියෙන්නේ layers කීයක් තියෙනවද? එක එක layers වලට කියන නම් මොනවද? එක එක layers වලදී මොන වගේ functions ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණය වෙනස් වෙනවා කියන එක. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට අදාළ layers මොනවද කියලා ඉගෙන ගන්නකොට layers වල නම් ඉගෙන ගන්නකොට එක එක layers වලදී පාවිච්චි කරන protocol standards ගැන කතා කරනකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. එතකොට දැනට මේ කියන points ටික මතක තියාගන්න. layers පාවිච්චි කරන්න අපි සංනිවේදනය කරන කාරණේදී තමයි අපි layers කියන concept එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ layers කියන concept එක නිසා designersලට අඩු complexity එකක් යටතේ devices design කරන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ layers වලට එක නම් අපි පාවිච්චි කරනවා. layers කීපයක් අපිට තියෙනවා. අපි කතා කරන layers කීපයක්. ඒ ගැන විස්තරත් අපි පස්සේ බලමු. Okay. Layered tasks. We use the concept of layers in our daily life. As an example, let us consider two friends who communicate through postal mail. The process of sending a letter to a friend would be complex if there were no service available from the post office, right? So here you have an example, real world example, which is the process of sending a postal mail to another friend, right? Assume that you want to send a mail to your friend, right? In that case, if we do not have post office, right, that process will be really complex, right?
At least either you will have to go yourself and hand it over to your friend, or else you will have to ask another person to do that for you, ask another person or many other persons to do that task for you, right? So it will be a really difficult task without the help of the post office, right? මෙතන ඔයගලන්ට සරල උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපිට දකින්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපේ යාළුවෙක්ට මේල් එකක් ලියුමක් යවන්න ඕන නම් පෝස්ටල් ලියුමක් හරි ඊමේල් එකක් නෙවෙයි පෝස්ට් කරලා යවන්න ඕන. අපි දන්නවා පෝස්ට් ඔෆිසස් තියෙනවා. පෝස්ට් ඔෆිස් එක හරහා අපිට අපේ යාළුවට යවන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ලියුමක්. පෝස්ට් ඔෆිස් එක නැත්තම් ඒ විදිය සර්විස් එකක් කියන්නේ පෝස්ට් ඔෆිස් එකකින් දෙන සර්විස් එක නැත්තම් අපිට වෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපේ ලෙටර් එක යාළුවට දෙන්න. නේද? තව කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිටම ගිහිල්ලා දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. තව එක්කෙනෙක් හෝ කීප දෙනෙක් කීප දෙනෙක් හරහා ලියුම යවන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර පෝස්ට් ඔෆිස් එකේදී ඒ සිද්ධ වෙන කාර්යයන් හින්දා අපිට ඒ වැඩි පහසු වෙලා තියෙනවා. අපිම තනියම කරගන්න උත්සාහ කරනවට වඩා මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් එතන හැදිලා තියෙනවා. ලියුමක් අපිට තව කෙනෙක්ට යවන්න පුළුවන්. හරි? Here that service is explained with this diagram. And task involved in sending a letter, right? So you know how to send a letter to your friend. And here the whole process is breakdown into number of layers, right? So here you see 3 layers, okay? And each and every layer from sender side and receiver side, we have actually a bit different tasks, but similar but different tasks, right? Let's see what are these tasks. First, look at the higher layer where we consider the closest layer to the sender and receiver. Here you see sender in this side and here you see receiver in this side, right? So first of all, the first task will be the letter is written, put it in an envelope and dropped in a mailbox. So that is what the sender will do, right? And that is the closest layer to the sender, right? And the other one at sender side is the letter is carried from the mailbox to a post office. You already know how that happens. And the lower layer, which is given in yellow color, is filled with the letter is delivered to a carrier by the post office, right? So these things are mentioned in the sender's side, right? So sending means completing all these activities, and on the other hand you have receiving part, right? So at the lowest level, what will happen now? The main set of tasks from sender's side are completed, right? That means sending has already happened, and now this receiving side, we have this task at the lowest level. The letter is delivered from the carrier to the post office, okay? And the other one, after doing that, the letter is carried from the post office to the mailbox, and then finally what will happen? The letter is picked up, removed from the envelope and read, right? So that is what will happen at the receiver's end. So when we think of each layer, for an example, let me select this higher layer. In sender side, right? Sender handles that, right? When we think of the receiver side, receiver handles that, right? Sender is a person and receiver is also a person. Likewise, computers, right? So if you are using sender side, you may have a computer, sorry. And receiver side again, you may have another computer if you are using a computer for that task, right? So
The task usually happens at these two ends are somewhat similar, not same, right? Because here in sender side, sender write the letter. On the other hand, once it is received to the receiver, she or he reads it, right? So here in sender side, usually after writing, it will be put it into an envelope, right? And that envelope should be opened at the receiver's end, right? So putting it to an envelope will be done by the sender, and removing the letter from the envelope will be done by the receiver, right? So writing is highlighted here in sender side, and compared to that, at the receiver side, it will be read, right? So those are the things that can be considered as happening in the same level, right? Not same task, but kind of the similarities are there, okay? And in the middle layer, see what happens at the sender side. The letter is carried from the mailbox to the post office, right? Mailbox is what the sender drops her or his mail, right? And on the other hand, receiver is going to pick up his or her letter from the mailbox, right? So once it is in there in the mailbox, it will be taken to the post office at the sender side. But if it is in the mailbox in receiver side, it will be taken out from the receiver, right? So here in the middle layer, it deals with the mailbox and the post office. And here in the receiver side also, it deals with the post office and the mailbox. And the final layer or the lowest layer, at the sender side, the letter is delivered to a carrier by post office. On the other hand, in receiver end, a similar task will happen, right? ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනවා layers තුනක් කොළ පාටින් නිල් පාටින් සහ කහ පාටින් layers තුනක් ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා. මේ layers තුන තියෙන්නේ අපිට සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතයේදී postal mail එකක් යවනකොට layers කියන එකට උදාහරණයක්. හරි. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙම බලුවොත් ඔයගලන්ට එහෙම හඳපු layers මොනවත් නැහැ නේද? මේක concept එක. හරි. මෙහෙම කියන්නේ මේ අදාළ කාර්ය post office එකෙන් සිද්ධ වෙන කාර්ය මේ විදිහට layers වලට කඩලා අපිට දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඇත්තටම අපිට day to day life එකේ මෙහෙම layers මොනවත් පේන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපි OSI layers ගැන කතා කරන්න යනකොටත් communication ක්‍රියාවලිය ඇතුළේදී අපි layers කැඩුවට ඇත්තටම එහෙම පේන්නේ නැහැ. හරි. අපි මේ process එක layers වලට කඩලා process එක lazy කරගෙන තියෙනවා. අර එකම විදිහට follow කරන standard එකක් තියෙනවා. ඒත් post office ගත්තාම post office උත් ගොඩක් තියෙනවානේ. හරි. ඒතර sender side එකේදී පාවිච්චි වෙන post office එක නෙවෙයි. receiver side එකේදී අන්තිමේට receiver දැන් තුනකට අන්තිම හරියදී වෙන post offices හරහා තමයි අදාළ letter එක ගොඩක් වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ receiver. හරි. ඒතර ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ layers එකින් එක බලුවොත් බලන්න අර සමාන ලක්ෂණ වගේ තියෙනවා. හැබැයි සමානයිම කියලා කියන්න බෑ. මේ එක එක layers වල කරන දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට උඩම layer එක, higher layer එක ගත්තම බලන්න sender side එකේ තියෙනවා sender කරන්නේ මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම කියලා. يعني sender විසින් කරන දේවල්. receiver side එකේ තියෙනවා receiver කරන දේවල්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි computers ගැන කතා කරොත් එහෙම computers හරහා communicate කරනකොට sender ගේ computer එකෙන් කරන දේවල් අනිත් පැත්තේ side එකේ receiver ගේ computer එකෙන් කරන දේවල්. අන්න ඒ වගේ සරල විදිහට අපිට හිතන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මෙතන දීලා තියෙන content එක ගැන අපි බලමු. sender ගේ side එකේ බලන්න sender කරන දේවල් විදිහට දීලා තියෙනවා. letter එක ලියන එක, ඊට පස්සේ ලියපු letter එක envelope එකට දාන එක සහ mail box එකට දාන එක. හරි. එතන tasks තුනක් දීලා තියෙනවා. ඒතර ඒහා සමානව බලන්න receiver ගේ side එකේ තියෙනවා අනික් අතට වෙන දේවල්. දැන්
sender ලියනවා කියන්නේ receiver ගේ පැත්තෙන් ගත්තම receiver කියවනවා සමහරවිට. එකම task එක නෙවෙයි. එනකට අර similarity එකක් තියෙනවා. ලියන්නේ කවුද? sender. මේ වගේ තමයි අනිත් පැත්තේ කියවන්නේ receiver. ඊට පස්සේ sender තමයි envelope එකට දාන්නේ. එතන අනිත් පැත්තේ side එකේ receiver තමයි envelope එකෙන් ඒක ලියුම envelope එක කඩලා ලියුම ගන්නෙ. ඊට පස්සේ sender තමයි mail box එකට දාන්නේ. ඊට පස්සේ receiver තමයි mail box එකෙන් ඒක pick කරගන්නේ. හරි එතකොට එකම කාර්ය නෙවෙයි සමාන මට්ටමක තියෙන කාර්යයන් විවිධ කාර්යයන් මේ දෙපැත්තේදී සිද්ධ වෙනවා. හරි. එක හා සමාන එකම පැරලල් දේවල් වගේ නිසා තමයි මේක ලේයරකට දාලා තියෙන්නේ. හරි. ලියනවා කියන එකයි කියවනවා කියන එකයි ටාස්ක් දෙකක් නේ. වෙනස් කාර්යයන් දෙකක් නේ. හරි. හැබැයි හරි එකම ලෙවල් එකේ තියෙන දේවල්. අයි අන්තිමේට වෙන්නේ ඒක. සෙන්ඩර්ගේ පැත්තෙන් පළවෙනියටම වෙන ටාස්ක් එක තමයි ලියන එක. රිසීවර්ගේ පැත්තෙන් අන්තිමටම වෙන ටාස්ක් එක තමයි කියවන එක. හරි. එකම විදිහේ දේවල් ටික තමයි මේ විදිහට ලේයර්ස් වලට කඩලා තියන්නේ. මුළු පරිස්සමෙන් බලන්න. එතකොට පැහැදිලි වෙයි. හරි. ඊළඟට මැද ලේයර් එකේදී ඔයගලන්ට පේන තියෙනවා මෙතන the letter is carried from the mailbox to a post office. the mailbox එකට දැම්මේ කවුද? sender. ඊට පස්සේ post office එක පැත්තෙන් ගත්තාම mailbox එකේ තියෙන එක post office එකට post office එකේ යම්කිසි නිලධාරියෙක් විසින් අරගෙන යනවා. ඒ හා සමානව task එකක් වෙනවා අනිත් පැත්තේ receiverගේ letter එක mailbox එකට එන හැටි ගැන මෙතනදී කියන්නේ. post office එකෙන් letter එක mailbox එකට යවනවා. හරි. මේ level එක ගත්තාම middle layer එක ගත්තාම ඔයගලන්ට sender side එකේ දකින්න පුළුවන් post office එකයි mailbox එකයි අතර ඒ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය sending විදිහට sender ගේ side එකේදී ඊළඟට post office එක සහ mailbox එක අතර ඒ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය receiving පැත්තෙන් receiver send එකේදී දකින්න පුළුවන්. task ඇත්තටම ගත්තම දෙකක්. හැබැයි එකම level එකේ තියෙන කාර්යයන් දෙකක්. අන්තික දැන් මේ වගේ දෙයකට අපි හිතන්න නිලධාරීන් assign කරනවා කියලා. officersලා assign කරනවා නම් post office එක පැත්තෙන් ඒ ගොඩක් වෙලාවට අර එකම තනතුර මේ දෙපැත්තෙදිම ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් වේවි. letter එක mailbox එකෙන් අරගෙන post office එකට දෙන කාර්යය සහ mailbox එකෙන් post office එකට letter එක දෙන කාර්යය එකම කෙනෙක්ට එකම තනතුරේ ඉන්න නිලධාරියෙක්ට කරන්න පුළුවන් post office එක පැත්තෙන්. එතකොට මේ විදිහට අර සමානකම් අපි අඳුරගෙන එක ලේයර් එක තියෙන නිසා අපි දන්නවා මේ නිලධාරියාට මේ task එක කරන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙම නැතුව තිබ්බොත් අපි සමහර වෙලාවට නිලධාරීන් දෙන්නේ කීප දෙනෙක් assign කරන්න පුළුවන් අදාළ කාර්යයට. හරි. දැන් අන්තිමේට ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා lower layers කියන එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියලා sender ගේ පැත්තෙන් ගත්තම letter is delivered to a carrier by post office. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා letter is delivered from carrier to the post office කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අතරමැදදී ඔයගලන්ට තව ක්‍රියාවලිය තියෙනවා අර transport කරන ක්‍රියාවලියේ data. ඒක තමයි පහලින් තියෙන්නේ the parcel is carried from the source to the destination, right? So in between you have that communication process, data transfer process, right? So here you have how communication happens between two computing devices. The same method of layering explains how a computer network distributes information from a source to destination. Right. Likewise, we discussed about sender and receiver of a regular postal mail. Here in computer communication also, in computer networks also, you can see such a similar pattern of sending data from source to destination. When computers send information through a network, all communications originate at a source, then travel to a destination. Right? එතන මෙතනදී ඔයගලන්ට
පෙන්නනවා. සාමාන්‍ය අපි කම්පියුටර් පාවිච්චි කරලා කමියුනිකේට් කරනකොට පණිවිඩ හුවමාරු කරනකොටත් මේ හා සමානම දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා send වගේ ඉන්නවා source එක ඊට පස්සේ receiver වගේ ඉන්නවා මෙතනදි destination එක ඒ දෙන්න අතර data packets හුවමාරු වෙනවා. Packet or data. The information that travels on a network is generally referred to as data or a packet. A packet is a logically grouped unit of information that moves between computer systems. As the data passes between layers, each layer adds additional information that enables effective communication with the corresponding layer on the other computer. Right? So usually we have data to be sent from source to destination and on the other and vice versa, right? And here when we are sending data, usually these data, because we may have large amount of data to be sent to the destination. In that case, not the whole bunch of data will be sent to the destination. It will be grouped into smaller units and then will be transferred through the available communication media, right? So that kind of small group of information is usually referred to as a packet. We are going to learn about the structure of a packet and what kind of information are included in packet and how packet will be received by the at the destination, and all those things will be discussed later. So don't worry. For now, remember, when we are to send huge amount of data, we usually do not send as a bulk, right? We divide it into packets and distribute, send that, right? And the dividing part, we as humans, we do not do that. It will be happen in the process of communication, and we are going to learn who are responsible to do that as well, right? And here it is clearly mentioned that it is a logically grouped unit, right? Because it will happen logically. Yeah, we do not know. We can't say that we have to end the packet from this point and so on. We can't say like that. It will be logically grouped. Okay. So මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට packet එහෙම නැත්නම් data ගැන සඳහන් කරලා තිනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් data කියලා මෙතනදී කියන්නේ අපිට යවන්න ඕන පණිවිඩයක් කියලා කියමු. හරි. අපි ඊමේල් එකක් යවනවා නම් ඒ ඊමේල් එකේ තියෙන dataනේ, හරි, ඊමේල් පණිවිඩය අපි අකුරු type කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම binary informations විදිහට binary විදිහට හැරිලා ඊට පස්සේ ඒවා data විදිහට තමයි අනිත් receiver ගේ පැත්තට යන්නේ. එතකොට අපේ තියෙන data ප්‍රමාණය වෙනස්. එක එක වෙලාවලදී සමහරවිට අපි ඊමේල් එකක් යවනවා වෙන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ට. එහෙම නැත්නම් movie එකක් share කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි online මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් බලුවත් ඒ වෙලාවෙත් අපිට කියන්නේ බලන කෙනා සහ ඒක අදාළ වීඩියෝ එක තියෙන තැන අතර data හුවමාරු වෙනවනේ. හරි. එතකොට එක එක අවස්ථාවලදී අපි අතර හුවමාරු වෙන files වල sizes වෙනස්. හරි. එතකොට ඒ files එහෙන් පිටින්ම අපි යවන්නේ යවනකොට පොඩි පොඩි කොටස් වලට logically පොඩි කොටස් වලට කැඩිලා තමයි අර communication media එක හරහා යන්නේ. මේක logically group එකක්. දැන් අපිට කියන්න බෑ එක packet එකකට මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චර data ප්‍රමාණයක් add කරන්න කියලා අපිට කියන්න බෑ. අපි ලියන letter එක, අපි ලියන email එකේ මෙතනලා මෙතනට වෙනකම් මේ packet එක, එතනින් එහාට ඊළඟ packet එක එහෙම අපිට නම් කරන්න විදිහක් නැහැ. කවුද packet කඩන්නේ, packet එකක මොනවද තියෙන විස්තර, ඊට පස්සේ packet එක කොහොමද destination එකට යන්නේ, ඒ හැම දෙයක් ගැන පස්සේ කතා කරනවා. ඒත් දැනට සරලව මතක තියාගන්න අපි source එකේ ඉඳලා destination එකට data packets යවනකොට කෙලින්ම bulk එක පිටින්ම data යන්නේ නැහැ. අපි යවන පණිවිඩය යන්නේ නැහැ. packets වලට කැඩිලා තමයි possible routes හරහා destination එකට යන්නේ.
As the data passes between layers, each layer adds additional information that enables effective communication with corresponding layer on the other computer, right? Because usually we know, right? For an example, assume that if you want to send your letter to your friend, you should have to mention the address of your friend, right? Otherwise, the officers at the post office, they do not know where this letter to be sent, right? So on the other hand, when we are sending data packets also, those packets will include number of information that will be helpful to successfully receive at the destination, right? If such information is not available for each and every packet, that packet will not receive at the destination. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ලියුමක් අපේ යාළුවෙක්ට යවන්න ගත්තත් අපි දාන්න ඕනේ යාළුවාගේ ඇඩ්‍රස් එක නේද? නම ඇඩ්‍රස් එක විතරක් මදි. ඔෆිෂියල් ඇඩ්‍රස් එකක් ආගේ හැටි දානවා නම් අදාළ පුද්ගලයාගේ නම දානවා. විතර කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒවට අපි යවන පැකට් එකේ, අපි යවන පාර්සල් එකේ, අපි යවන ලෙටර් එකේ සඳහන් විය යුතු විස්තර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විතර ඩේටා පැකට් යවනකොටත් ඒ වගේම තමයි ඩේටා පැකට් වල සඳහන් වෙන තොරතුරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විතර අපි ලේයර්ස් හරහා යනකොට එක එක ලේයර් එකේදී ඇඩ් වෙන විස්තර තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ওই පෝස්ට් ඔෆිස් එකේදී සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය ගත්තත් පෝස්ට් ඔෆිසර්ස් තියෙන එක එක ඒරියාස් තියෙනවා. එක එක ඒරියාස් වලදී එක එක කෝඩ්ස් තියෙනවා. පෝස්ටල් කෝඩ්ස් තියෙනවා. එක එක ඒරියාස් වල දී එක එක ඒරියාස් වලට එක එක ඒරියාස් වල අදාළ ලියුම් බෙදන ඔෆිසර්ස්ලා වෙනම ඉන්නවා. හරි. ඒ ගැන විස්තර ඒ අදාළ විදිහට එකතු වෙනවනේ. එක එක අවස්ථාවලදී එක එක ලේයර්ස් වලදී ඒ වගේ තමයි මෙතනදී විවිධ ලේයර්ස් වලදී මේ data packets වලට විවිධ informations එකතු වෙනවා. ඒවා ගැනත් අපිට වැඩිදුර පස්සේ බලන්න පුළුවන්. What is a protocol? Here we have another important part that we should know when we are when the communication process happens. What is a protocol? We already know what is a protocol because we learned this when we were learning web development subject, right? So this is usually an agreement upon sender and receiver, right? So there we have standard set of rules, right, that governs the data communication. And here you have some more about that, an agreement about how to do something. This enables computers and software built by different people to be able to communicate in the same language. So when I was explaining this, when we were doing web development subject, I told you that as similarly that we communicate with another person, if we can use the same language, that means both parties can clearly communicate, right? So here also, when we have different devices, if we have standard set of rules to happen to communicate, then we can successfully do that, right? මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොටෝකෝල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැනයි තියෙන්නේ. මේ ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා අපි වෙබ් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේදී. ඒකෙන් ඉගෙන ගත්ත අර ස්ටෑන්ඩඩ් සෙට් ඔෆ් රූල්ස් තියෙනවා කමියුනිකේෂන් කියන ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන්න කියලා. හරි. ඒතර දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරත් සාමාන්‍ය ලැන්ග්වේජ් එකක් භාෂාවක් භාවිත කරලා කතා කරත් එකම භාෂාව පාවිච්චි කරලා කතා කරනකොට තව කෙනෙක්ට මේ භාෂාව තේරෙනවා නම් අපිට අවශ්‍ය පණිවිඩය ඇත්ත එක්ක වමාරු කරගන්න පුළුවන්. අපි තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට එයාට තේරෙන්නේ නැති භාෂාවකින් කතා කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය පණිවිඩය ඒ කෙනාට දෙන්න බෑ. දෙන්න විදිහක් නැහැ. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා communicate කරනකොට devices මම කලින් කිව්වා වගේ devices වර්ග වෙනස්. එක එක devices එක එක විදිහයි. හරි. operating systems වෙනස්. ඒගොල්ලෝ email යනකොට සමහර වෙලාවට computer එක පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ mobile phone එක පාවිච්චි කරනවා. ඒතර operating systems පැත්තෙන් ගත්තත් operating systems උත් වෙනස්. Whenever you even by using different operating system,
systems, you can still access your email, right? And send email to another person. So if they don't use similar set of protocols to do that, then those devices will not be able to successfully complete that communication process. ඒ device වලට අපි එක devices එක operating systems පාවිච්චි කරනකොට එක standard එකකට ඒ email යවන ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ නැත්නම් ඒක හරියට කරගන්න බෑ. හරි? ඒක නිසා මේ protocols හරහා තමයි පණිවිඩ හුමාරු කරගන්නකොට හුමාරු කරගන්නේ. ඒතර පාවිච්චි වෙන protocols වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අදාළ අවස්ථාවන් අනුව. Right? So here you have number of protocols that will be useful for data communication. The first one you already know what is it. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. And the second one, File Transfer Protocol. And third one, Simple Mail Transfer Protocol. And finally, you have Internet Protocol. It's better if you can remember these terms, right? Abbreviation and the name and the, what it means, right? Remember that. And remember at what time or where it will be used. මෙතනදී මේ කියන නම් කෙටි යෙදුම් සහ මේකේ තියෙන එක දිගෑරියාම තියෙන වචන ටික මතක තියාගන්න. කොහොමත් ඔයගලන්ට මතක ඇති මේවා මීට කලිනුත් පාවිච්චි වෙලා තියෙන දේවල් නිසා. හරි එතකොට මොන මොන අවස්ථාවලදී පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එකත් ටිකක් මතක තියාගන්න. හරි Hypertext Transfer Protocol එක ගැන තියෙනවා browsers වලදී පාවිච්චි වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ File Transfer Protocol එක ෆයිල් එකක් transfer කරනකොට ඒක පාවිච්චි වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට email වලදී SMTP එක internet එක හරහා අපි data packets හුමාරු කරනකොට internet protocol එක කියන එක පාවිච්චි වෙනවා කියලා මෙතන තියෙනවා. මේ ටිකක් මතක තියාගන්න. Right. So here again we have similar example from day-to-day life. Sending a letter via postal service. So here you have two addresses. We know those are addresses, right? Okay. And a picture is there. We know it is a stamp, right? So in that case, here from computer side, this kind of things will be included in a data packet. Okay. මෙතන ඔයගලන්ට පේන උදාහරණ දෙකක් මේ slides දෙකේ තියෙනවා. Human protocol එකක් ගත්තම කියන්නේ postal service එකක් කරහා නැත්නම් human protocol කියලා protocol එකක් කියලා set of standard කියන එකනේ. නැතුව මෙහෙම protocol එකක් ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. සරලව අපි සාමාන්‍ය දිනදා life එකේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් මම කලින් කිව්වා වගේ යවන්නේ කවුද ලබන්නේ letter එක ලබන්නේ කවුද ඊට පස්සේ අපි මුද්‍රයක් ගහන්න ඕනේ ඒව දන්නවනේ නේද? ඒ වගේ කෙරිය යුතු දේවල් තියෙනවා. පිළිපදිය යුතු ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ ක්‍රමවේදය සාමාන්‍ය භාවිතයේදී මෙන්න මේ වගේ envelope එකක් තියෙනවා. මෙහෙම envelope එකට දාලා තමයි අපි ලියුම යවන්නේ. හරි ලියුම යවන්න කලින් envelope එකට දාන්න ඕනේ. අපි envelope එකක් පාවිච්චි නොකර නිකම්ම ලියුම post office එකට drop කරාට mail box එකට drop කරාට ඒක යන්නේ නැහැ. හරි envelope එකට දාලා register post යනවා කාගෙන්ද යවන්නේ කාටද හම්බෙන්නේ ඒ විස්තර ටික දාලා මුද්‍රයකුත් ගහලා කියන්නේ අදාළ ගාස්තු ගෙවලා තමයි යවන්න ඕනේ. ඒ computer side එකෙන් ගත්තා කාටද හම්බෙන්න ඕනේ කාගෙන්ද හම්බ වෙන්නේ ඊට පස්සේ message එක මොකද්ද ඒ කියන විස්තර ඔක්කොම ඇතුළත් වෙලා තමයි අදාළ packet එක යන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා අර කලින් වගේ addresses නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙතනදී IP addresses තියෙන. Right? Here you see IP addresses rather than having regular postal addresses, right? And here you have ports that will be used by the computing devices, right? The ports ගැන තියෙනවා, addresses තියෙනවා. ඒවා computer side එකෙන් ගත්තම තියෙන දේවල්. ඔයගලන්ට මෙතනදී compare කරලා පෙන්නනවා. මොනවද මේ කියන දේවල් real world example එකේදී සහ computers පැත්තෙන් ගත්තා. Right.
So here you have more details about that. The address of the letter is the destination of the packet. The return address of the letter is the source of the packet, right? The content of the envelope is the payload of the packet. In both protocols, if you disobey the rules, your message will not be received. And this final one is the really important one, right? If you want to send a regular postal mail, you will have to follow these set of rules, right? You will have to mention the address, and you will have to pay the amount that you will have to pay, and so on. On the other hand, in the computer side also, you will have to mention the content in the packet, and you will have to mention the address of the destination address, sender's address, and so on, right? If you do not agree to those set of rules, your message will not be sent to the receiver, right? So that is the final thing you will have to remember. මොන විදිහ ගත්තත් real world example එක ගත්තත් computer පැත්තෙන් example එක ගත්තත් ඒ කියන rules පිළිපදින්න නැත්නම් message එක යන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. Right. Protocol layers. Protocol can be layered on top of other protocols to enable new ways of communicating. Here you have a real world example. The common protocol that is followed when writing a letter. So this is what we usually follow when we are going to write a letter. Here you mention the date and dear recipient, the name of the recipient, and the body, and sender signature, plus name, and so on, right? So here you follow a set of standards for writing a letter. And මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා standards කීපයක් ගැන සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතයේදී කොහොමද letter එකක් කියලා කෙනෙක් ක්‍රියාවනකොට එක එක අවස්ථාවන් වලදී පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේද. හරි? කියන්නේ නීතියක්ම කියලා කියන්නත් තමයි දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලා දැන් post office එකේදී ඒ විදිහට කියන්නේ address එක දාලා එහෙම කරනවා. ඒතර ඇතුලේ තියෙන content එකේදී උනත් අපි ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. අපි පිළිපදින ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ලියුමක් ලියන්නේ කියලා. official ලියුමක් ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා හරියට මේ දේවල් ටික තියෙනවා. දිනය, ඊට පස්සේ ලබන කෙනා කවුද, ඊට පස්සේ මොකද්ද message එක, ඊට පස්සේ කවුද මේක එවලා තියෙන මේ විස්තර ඔක්කොම අපිට ලියුම open කරලා ලියුම කියවන්න ගන්නකොට මේක බලන්න පුළුවන්. date එකක් දාලා තිනකොට අපි දන්නවා මේ ලියුම ලියපු දිනේ තියෙන්නේ කියලානේ. හැමෝම මේක දන්නවා. නැත්තම් එකපාරටම කොලේක දිනයක් තියෙනවා දැක්කොත් කොලේක සාමාන්‍ය කොලේක දිනයක් තියෙනවා දැක්කොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මේ මොකටද මේ දිනේ දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ලියුමක උඩ දිනයක් කියනකොට අපි දන්නවා මේ ලියුම ලියලා තියෙන දිනේ මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒතර dear කියලා දාලා recipient දානකොට මේ මටයි මේ කතා කරලා තියෙන්නේ කියන එක අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ අගටම අපි අක්ෂණක් දාලා තියෙනවා නම් ඇයි මේ අක්ෂණ දාලා තියෙන්නේ මේ යොපු කෙනා තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ කියන එක අපි දන්නවා. හරි? කියන්නේ ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ විතරක් නෙමෙයි post office එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ addresses ලියන තැන්, මුද්දරය අලවන තැන් මේ දේවල් අර එක පිළිවෙලකට සිද්ධ වෙනවානේ. ඊට පස්සේ ඒ unlock එකට තමයි අපි ලියුම ඇතුළත් කරන්නේ. මේ විදිහට එක එක අවස්ථාවන් වලදී අර protocols එහෙම නැත්නම් ඒ standards භාවිතා වෙන විදිහවල් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි මේ slides කීපෙම තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට වෙලාව දුන්නා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ටික අපහු. ඒ පාවිච්චි වෙන ක්‍රමවේද පාවිච්චි වෙන පිළිවෙලක් තියෙනවා. Right? So here in this set of slides you have a way, you have the way how we usually follow the protocols, and here we are going to talk about different layers. For an example here, I have layered two protocols on top of each other. The lower protocol provides a service used by the higher protocol. Right? Up here you see letter writing protocol. That means the way that you write the
letter. And on the other hand, down there you have sending a letter via this protocol, right? The way that we used to send the letter. මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා layer එකක්. right? කියන්නේ දැන් කලින් කිව්වා වගේ කොටස් දෙකකට කඩලා දැන් අපි දන්නවා ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියුම ලියන්න ඕනේ කියලා. ඒතර ලියුම ලියන එක තමයි ප්‍රයිමරිම ටාස්ක් එකනේ. ලියුම ලියන්න නැතුව අපි හිස්සෙන් ලොප් එකක් යවන්නේ නැහැනේ. right? We will have to first write the letter, and thereafter we are going to put it into an envelope and send the address and send it to the receiver. Right? So first of all, the primary task will be writing a letter. Right? And in that case also we have particular set of rules to follow, and that is what we refer to as letter writing protocol. Right? So after completing that, we are going to go into the other protocol. That means we are going to follow the set of rules that we will have to follow to send the relevant letter to the receiver. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ උඩ තියෙන primary task එක පළවෙනි protocol set එක ලියුම ලියන කොට පිළිපදින්න ඕනේ නීතිමාලාව. ඊළඟට තමයි අපි ලියුම envelope එකට දාලා එතනින් එහාට කරන්න ඕන එක තියෙන්නේ. ඒතර මේ දෙක ඔයගලන්ට layer එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. එකක් උඩ එකක් මෙතන දාලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා. ඒතර primary එක උඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට වෙන්න ඕන දේවල් පහළ තියෙනවා. ඒතර ඒ විදිහටම තමයි අපි computer side එකට ගියාම layers විදිහට එක එක protocols පාවිච්චි වෙන විදිහවල් වෙනස් වෙනවා. primary task කියන්නේ මුලින්ම සිද්ධ වෙන task වලට අදාළ protocols මොනවද, ඊට පස්සේ පාවිච්චි වෙන protocols මොනවද, ඊට පස්සේ පාවිච්චි වෙන protocols මොනවද, ඔය විදිහටම sender එක පැත්තේ ඉඳන් receiver එක පැත්තට එනකොටම යනකම් පාවිච්චි වෙන විදිහට layer එකෙන් layer එකට කොටසින් කොටස add වෙලා යනවා. හරි. මම එතනින් එහාට ඔයගලන්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මේ හා සමානවම තමයි අපි මුලින් කතා කරනකොට අර එදිනෙදා ජීවිතයේ ලියුමක් යවනකොට තියෙන layers ගැන මෙතනදී ඉගෙන ගන්න. අපි විතර protocol ගැන මෙතනදී කතා කරේ නෑ. කරන ක්‍රියාවලිය ගැන විතරයි කතා කරේ. මේ හැම දෙයකටම කරන නීතිමාලාවකුත් තියෙනවා. ඒවා තමයි පස්සේ අපි protocols විදිහට add කරගන්නේ. Right? So I'm not going to continue the session from there onwards. Right? So we stopped at the protocol level, and here this is what we discussed at the beginning. Right, from sender, how this communication process happen in a layered architecture when it is sent from the receiver sender and it is received by the receiver. Right, here you can't see any protocols, but for each and every layer you will have set of rules to be followed. Right, so different personals will follow that particular rules, and whenever we have the standard to be followed, we say it is a protocol, and we used different protocols at each and every layer. Okay. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒත් අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරේ අද layers කියන concept එක ගැන. මොකක්ද මේ layers කියන්නේ? layer task ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ? ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය උදාහරණයක් අරගත්තොත් සාමාන්‍ය day to day communication post office එකට ගිහිල්ලා postal letter එකක් අපි යවනකොට කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය layers තුත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ computers පැත්තෙන් එනකොට කොහොමද computers data හොමාරු කරගන්නේ. ඒතර මොනවද මේ protocols කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ගත්තාම protocol එකකට සමාන උදාහරණ මොනවද. හරිද? ඒ විදිහටම computers පැත්තෙන් කතා කරනකොට protocol කියන්නේ මොනවද. හරි. ඊට පස්සේ protocols උත් පාවිච්චි වෙන protocols අනුව එක එක protocols වර්ග පාවිච්චි වෙනවා. ඊට අමතරව මේ protocols layer එකෙන් layer එකට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද විස්තර කරේ. පරිස්සමෙන් මේ ටික ආපහු බලන්න. මොකද අර වෙනදා කරන කොටස් තරම් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න අමාරු ඇති. ආපහු මේ කරපු slides ටිකට එනකම් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊට පස්සේ අනිත් slides ටික අපි හිමිට බලමු. හරි. මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ free වෙලාවට පොඩ්ඩක් බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ටිකක් වැඩිදුර විස්තර තියෙනවා. මොනවාද මේ protocols ඊට පස්සේ කොහොමද අපි OSI model එකට යනකොට මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. Okay, so I'm going to stop from here for today and give you a chance to study all these things. Okay, we can move to the practical session if Shashim is there.
Miss, are you there? Yeah, Dilrani Miss. Okay then. Can you hear me? Yes. Okay. Right. So can you continue the practical session then, Miss? Okay. එහෙනම් ප්‍රැක්ටිකල් එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න සශීමිස් එක්ක එතනින් එහාට ටික අපි ආයෙ දවසක කරමු. එතකන් දැන්ට කරපු ටිකත් ඔයගොල්ලෝ පස්සේ වෙලාවක බලන්න. මොකද මේ කියන දේවල් ටික අර වෙනදා කියන දේවල් කරන් තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අමාරු ඇති. හරි. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් පස්සේ අහන්න. තියෙන දේවල් chat එකේ හරි දාලා තියන්න. ඒතර මම බලලා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. හරි. හරි ශෂිමිස්. ඔව් ටි. Okay. Thank you, Dilrani Miss. Okay, let's start the practical session. Anyone can share your screen and show me. Did you do the practical session last time? ඔයාලා කලින් එක කරාද practical එක? Shashimis, I didn't give sharing permission. Okay. You can. Anyone is willing to share your screen? කවුරු හරි පුළුවන් ද share කරලා පෙන්නන්න ඔයාලා කරාද practical එක? Any doubts did you get? මොනාරි ඔයාලට ප්‍රශ්න ආවද? කතා කරන්න ඕනේ කට්ටිය. නැත්නම් මම practical එක කරගෙන යනවා ඔයාලා කරනවද දන්නෙත් නැහැ. කවුරුත් නැද්ද? නෑ වගේ නේද? ඒක තමයි අපි දෙන්න lectures කරනවා කවුරුත් නැහැ වගේ. කරේ නැත්තම් කරේ නැහැ හරි කියලා කියන්න. නැත්නම් අද second part එක start කරන්න ඉන්නේ. ඒක කරන්න බෑ first part එක තේරුම් නැත්තම් කරේ නැත්තම්. ඕනේ නෑ වෙන්න හිතන්න ඕනේ නෑ නේද? සෙෂන් එක නවත්තලා දැම්මම හරියයි. ඒක තමයි නේද? අර physically ඉන්නකොට නම් අපිට බලලා මේව කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා කරනවද දන්නෙත් නැහැ. කවුරුත් කතා කරන්නෙත් නැහැ. ඒක කරා වෙන ඒක කරා සේව් මොකද නැහැ කරේ නැහැ. මොකද ලයිරු? ඒක කරා වෙන මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක. ඔව්. මේක සේව් වෙලා මොකවත් නැහැ. මොකද සේව් කරන්න පුළුවන් නේ. ඒක නැහැ වෙන මාර ස්ටුඩන්ට් version එක තියෙනවා නම් මේක අර සමහරව හොයා ගන්නවා. මම ස්ටුඩන්ට් version එක ඔයාලට දුන්නේ අර online connect වෙන්න බැරි අයට. ඒතකොට ඒකේ අර features පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඔව්. ඒ වුණාට සේව් කරන්න පුළුවන්. මොනවාද සේව් කරේ නැහැ. හරි අනිත් අය
මැඩම් අපි නම් කරා මේ question number 5 එකේ නම් පොඩ්ඩක් දන්නේ නැහැ මැඩම් මේක ආයෙ පොඩ්ඩක් explain කරන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. හරි හරි. question number 5 එකේ ඉන්න. ඔව් මැඩම්. හරි ඕකේ. අනිත් අය ප්‍රශ්න කියන්න බෑ. ඔයාලා කතා කරන්න මම දන්නේ නැහැනේ ඔයාලට තේරුණාද නැද්ද මං කියාගෙන ගියා. දැන් හොඳයි එක්කෙනෙක් කිව්වා question number 5 එකේ නම් තේරුන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මට ඒ ටික කියලා දෙන්න පුළුවන් නේ. අනිත් අය කියන්න මුල ඉඳන් තේරුන්නේ නැද්ද? මැඩම් ඔය අර ඒක තේරුන්නේ නැහැ වයර්ලස් එක කනෙක්ට් කරන විදිහ. වයර්ලස් එකද තියෙන්නේ question number 5 එකේ. ඔව් මැඩම් ඒක තේරුණා මැඩම්. මුල ටික හරිද? මුල ටික ප්‍රශ්න නැහැ මැඩම්. අනිත් අයට මුල ප්‍රශ්න තියන අය ඉන්නවද? 5 වලට කලින් up to 5 කතා කරන්නේ නැද්ද කවුරු? ඔයාලා breakout rooms කඩලා කියලා දෙන්නද කොහමද මෙහෙම කියලා දෙන්නද? නෑම කියලා දෙන්න මැඩම්. ඕකේ. Give me a minute. I'll open the packet tracer. Modify above network to connect wireless PC or laptop. Check the connectivity. මම ඔයාලට PC දෙකක් අරගෙන කනෙක්ට් කරලා පෙන්නුවේ. And we are setting IP, static IP. Oh, sorry. Switch එකක් ඕනනේ wireless connect කරන්න.
මේකේ IP set කරා අපි set කරන IP එක අපි mention කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. label එකක් note එකක් place කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඒක අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒක practice එකක් විදියට ඔයාලා use කරන්න. එකම network එකේ use කරන්න දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ network එකක් කියන්නේ මොකක්ද host part එක සමහරට ඉගෙනගෙන නැති දිල්හානි මිස් කරලා ඇති. IP addressing කරනකොට ඔයාලා ඒ ටික ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙතන same network එක තමයි මේ IP දෙකම place කරේ 192.168.1 කියන එක තමයි network portion එක. ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ එකම network එකේ ඒ දෙන්නට communicate කරන්න ඕන නම්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් මේ දෙන්නගේ connection okayද කියලා බලන්න. successful කියලා එනවා connection එක okay. දැන් අපිට wireless තමයි check කරන්න ඕනේ. wired okay. මම cable එක delete කරනවා. ඊට පස්සේ different devices switch එකට connect කරනවා. අපි දන්නවා desktop PC වල wireless port එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේකේ configuration කරන්න ඕනේ module එකක් තියෙන module එක අයින් කරලා ඒ කියන්නේ wired module එක අයින් කරලා wireless module එකක් මේකට place කරන්න ඕනේ. එතකොට මම wired module එක අයින් කරනවා. බලන්න ඔයාලට මොකක්ද දෙන්නේ notification එක can it remove a module when the power is on. machine එක power on එකේ තියෙනකොට module එක අයින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේකේ power off කරනවා. power off කළා module එක remove කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ මෙතනින් click කරලා බලන්න පුළුවන් මොන module එකද අපිට wireless කරන්න use කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙතන තියෙනවා WMP ඒ module එකේ තියෙනවා wireless interface suitable for connection to wireless network. එතකොට මේ module එක මෙතෙන්ට place කරනවා. එතකොට දැන් මේකේ wired module එකක් නැහැ wireless module එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පෙන්නේ cable එක නැහැ. cable එක ගැලවෙනවා. ඊට පස්සේ machine එක on කරා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ එයා detect කරගන්නවා wireless access point එක. මේක student version එකේ auto detect කරනවා module laptop එකට. laptop එකට නම් auto detect කරනවා module එක අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ updated versions වල සමහරට module අපි අයින් කරන්න ඕනේ. සමහරට default ඒ modules එනවා. ඒ නිසා student version එක ලේසි. ඒ වුණාට කවුරු හරි ඔයාලගේ ඉන්නවා නම් networking කරන්න ඉස්සරහට CCNA CCNP වගේ. එතකොට එයාලා අනිවාර්යෙන් මේක තමයි practice වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මමත් මේක ඔයාලට මේ introduce කරලා දුන්නේ. student module එකෙත් මේකට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඒ වුණාට theory එක එකයි. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි module එක අයින් කරනවා. ඉස්සරම PC එක shut කරා. wired module එක අයින් කරලා wireless module එක
ෆික්ස් කරනවා. ඊට පස්සේ මැෂින් එක ටර්න් ඔන් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ දෙකේම වයර්ලස් ඩිටෙක්ට් කරගන්න. දැන් බලන්න සක්සස්ෆුල් කියලා එනවා. ඔන්න ආපහු බලන්න පුළුවන්. පැකට් එක සෙන්ඩ් කරලා බලන්න. ඒක කෙටිම ක්‍රමේ. නැත්නම් ඔයාලා normally කරන්න ඕනේ මේ මැෂින් එකෙන් මේ මැෂින් එකට පින් කරන එක. ඒ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ command prompt එකට ගිහිල්ලා අපි ඉන්නේ PC 0 එකේ අනික් මැෂින් එකට පින් කරන්න ඕනේ IP එකට 192.168.1.11. ඔයාලට ආපු මැසේජ් එක තේරුණාද? ඔයාලා හරියට ආගෙන හිටියනම් තේරෙන්න ඕන. දැන් මම පින් කරාම ඒක රික්වෙස්ට් ටයිම් අවුට් කියලා ආවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා. ඔයාලා බලන්න මේක මම කේබල් කරලා තමයි මේ IP එක සෙට් කරේ. හැබැයි ඔයාලට ඒකේ IP වලට ගිහිල්ලා බලපුවාම එයා DHCP IP එකක් අරගෙන. අපි එහෙම එකක් සෙට් කරේ නෑ. අපි දුන්නේ ස්ටැටික් IP එකක්. හැබැයි DHCP fail. ඒ නිසා කේබල් එක ගැලවුනහම චෙක් කරන්න ඔයාලා සෙට් කරපු IP එක ආපහු එයා ගත්තද කියලා. ඒ නිසා අපිට ආපහු මේ IP එක එයාට සෙට් කරන්න වෙනවා. පින් වෙන්නේ නැත්නම් මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් IP එක චෙක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි පැකට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණා. ඇයි ඒ? මේකත් තරන් තියෙන DHCP IP එකක්, මේකත් තරන් තියෙන DHCP IP එකක්. බලන්න එකම network range එකේ. එතකොට එකම network range එකේ තියෙන නිසා යාලා පැකට් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ඒ උනාට මම පින් කරේ මේ මම assign කරපු IP එකටනේ. නැතුව අර කලින් තිබ්බ IP එකට පින් කරා නම් මෙන්න මේ IP එකට පින් කරා නම් අර කලින් තිබ්බ IP එකෙන් පින් වෙනවා. දැන් එතකොට මේකෙත් අපි IP එක change කරන්න ඕනේ. static IP එක දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට. දැන් පින් කරලා බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා reply success වෙලා තියෙනවා. පැකට් 4ක් send කළා 4ක් receive වෙලා තියෙනවා. loss නැහැ. wireless part එක හරිද? තේරුණාද? තව ආයෙසරයක් කියලා දෙන්න ඕනේද? මොනවාද තේරුම් නැතිව තියෙනවද? මැඩම් අතන එකක් වයර්ඩ් නේ තියෙන්න ඕනේ. ස්විච් එකට කනෙක්ට් වෙලා. එක PC එක නෑ මම මේ දෙකටම wireless දුන්නේ. ඕනනම් මේ switch එකට connect කරලා wired දෙන්න පුළුවන්. මෙතන connect වෙලා තියෙන්නේ switch එකට wireless access point එක connect වෙන්න ඕනේ wired එකකින්. switch එකට මේ access point එක wireless connect වෙන්න එහෙම connect වෙන්න බෑ. එයාගෙන්නේ wireless අපිට දෙන්නේ. wireless feature එක දෙන්නේ access point එකෙන්. එතකොට access point එක switch එකට wiredly connect වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඕනනම් අපිට මේ switch එකට මේක wired connection දීලා මේකට විතරක් wireless දෙන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකටම දුන්නේ. ඔයාලට laptop එකත් මේ විදිහටම තමයි laptop එකත් use කරන්න පුළුවන් wireless විදිහට.
ඒ වගේ අහන්න ප්‍රශ්න මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න නැත්නම් මන් දන්නේ නැහනේ ඔයාලට කොතන තේරෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මට මේකේ වයර්ලස් පාර්ට් එක අයින් කරලා ආයෙ මේකේ වයර් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බඩම් එක පොඩ්ඩක් කළා වෙන. එතකොට මම රිමූව් කරපු එක ආපහු පෝට් එක මාරු කරන්න තියෙනවා. මේ පෝට් එක අයින් කරලා ඒකේ වයර්ඩ් පෝට් එක හොයාගන්න ඕනේ. RJ11 බලමු මේක ෆික්ස් වෙයිද කියලා. ඒ පෝට් එක නැහැ. එතකොට මේකේ බලන්න IP settings අයින් වෙලා. දැන් එතකොට ආපහු අපි IP set කරන්න ඕනේ. දැන් මේක wired මේක wireless. ඒක on කරේ නැද්ද මං? ශෂින්ස් මොන හරි ආවද? ඔව් දිලානි මිස් පොඩ්ඩක් මොකක් හරි disturb ආවද? වුණා. නෑ. IP එක ආපහු assign කරලා බලමු මේක ping වෙනවද කියලා wired wireless. හරි ඔයාලට පේනවනේ එකත් ping වෙනවා. wired connection එකයි wireless connection එකයි.
මේක wired connection එක තියෙන්නේ. ඔයාලා port එක හරියට හොයාගන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. මම මේකෙන් අයින් කරපු port එක අපව එකට join කරා module එක. එතකොට දැන් මේකේ wireless part එක නැහැ. මේකේ දැන් wireless part එක නැහැ, wired part එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි අපව IP එක send කරලා හරිද? ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බුණාද නැත්නම් වෙන එකක්ද අහුවේ? මෑම් අර CMD කමාන්ඩ් එකක් පින් විතරේ තමයි ටයිප් කරන්න ඕනේ. ping IP address එක. ping with the IP. okay. Your destination IP address. This is the source IP address and this is the destination IP address. You have to ping source to destination. ping කරන්න ඕනේ source PC එකේ ඉඳන් destination PC එකට. අපිට අනිත් පැත්තට කරන්නත් පුළුවන්. මේක මේ PC එක source වෙලා අනිත් PC එක destination PC එක වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ command prompt එකෙන් තමයි we have to use this command prompt. Okay. මැඩම් ඔතන ඒ කියන රවුටර් එකට මේ IP එකක් දෙන්න ඕනද අපි? router එකක් connect කරලා නැහැ. අර වයර්ලස් රවුටර් එකට ඕනේ නැහැ නේද? එතකොට නෑ, ඒක අපිට ඕනනම් configurations කරන්න පුළුවන්. දැනට basically ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඒක ටිකක් advance එහාට යනකොට කරන්න පුළුවන්. අපිට SSID දෙන්න පුළුවන්. මේකේ configuration තියෙනවා. නේ display name port මේවා වෙනස් කරලා අපි ওই wireless connect කරනකොට username password අහන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා set කරලා හදන්න පුළුවන්. දැනට basic ඔයාලට නිකම්ම connection මේකේ කිසිම security නැහැ. security part එකක් add කරලා නැහැ. නිකම්ම ඔයාලට ඕන කෙනෙක්ට මෙතනින් එකම network එකේ ඉන්න ඕනම PC එකකට මේ wireless access point එක access කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. security features set කරලා නැහැ. අපිට IP දීලා username password දීලා security හදන්න පුළුවන්. ඒවා තව ඉස්සරහට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. මේකේ තියෙනවා graphical interface එකක්. මේක නැහැ වගේ. මේක බේසික්ම AP එකක්. සමහර ඒවා පෙන්වනවා අපිට graphical interface එකකින් හදන්නත් පුළුවන් access point එකේ features. ඔයාලා මේ wireless devices use කරලා බලන්න තියෙන ඒවා ඔක්කොම. sorry. wireless routers තියෙනවා. අපිට wireless router එකකුත් අරගෙන කරන්නත් පුළුවන්. ඊට මම ලේසිම ක්‍රමය තමයි access point එක කිසිම security feature එකක් add කරන්න නැතුව just connected. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? what are the additional device කිව්වොත් access point එක devices කිව්වොත් ඕනනම්
වයර්ලස් මොඩියුල් එකත් ඩිවයිස් එක ගන්නන්නේ ඒ what is the additional device කිව්වොත් wireless access point එකක් තමයි අපි use කරේ. එතකොට ඒ ටික ඔයාලට explain කරන්න point wise. හරිද මේ ප්‍රශ්නේ තව ඔයාලා දැන් කරලා බලනවද කොහොමද? තාමත් තේරුම් නැති අය ඉන්නවද? කතා කරන්නකෝ. ඔයාලගේ මොකද network track එක කරන්න ඕනේ කියලාත් කට්ටිය request කරලා දෙනවා. දැන් මේවා basic parts. basics දන්නේ නැතුව කොහොමද network track එක කරන්නේ? ඔයාලා මේකේ හොඳට performance පෙන්නුවා නම් සමහරට track එක මැඩම් දාලා දෙන්න ඉඩ තියෙනවා මටත් බණින්න දන්නේ නැහැ. නැත්නම් කවුරු හරි මට share කරලා පෙන්නනවද ඔයාලගේ screen කවුරුත් volunteers ලා ඉන්නවද? පෙන්නන්න. ඔයාලා දැන් කොතෙන්ද එනකන්ද කරලා තියෙන්නේ? මං ඉස්සරහට කරගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ basics part ටික තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉස්සරහට යන්න බෑ දැන්. ඊළඟට තියෙන්නේ PCs ගොඩක් තියෙනවා, routers connect කරලා තියෙනවා, servers තියෙනවා. ඒ වගේ features ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම තේරුම් ගන්න අර basics connection ටික ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. web server, DHCP server, DNS server. මොකද කියන්නේ ඔයාලා මෙතෙන්ට එනකම් කරනවද නැත්නම් මම ඊතුරු part එක කරගෙන යන්න තේරෙයිද? ඔයාලා suggest කරන්න. කරගෙන යන්නේ සැෂන් නැත්නම් වෙලාවත් එක්ක හැමදාම කරක් වෙනවනේ මේගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි. ඔව් ෆීඩ්බැක් එක ගන්න වෙලා යනකොට තව ටිකක් ඉතින් අමාරුයි. ඕ ටයිම් නෑනේ අපිට නේද ගොඩක්. කරගෙන යන්න ඉතින් ඉන්න කරන කට්ටිය කරහිනේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහයි නේද වෙන කරන්න යන්නේ. ඔව්. දිලානිමේ අපිට කීය වෙනකන්ද වෙලාව තියෙන්නේ 10 අමාරද? 10 අමාරු තියෙන. ওই ටික කරගෙන යන්න විශේෂයෙන් ඊට පස්සේ මම හෙට මේ සුදේ ගන්න ඕන නම් ගන්න උදේම. නැත්නම් ඉතින් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. මට පුළුවන් නම් පැය 3-4ක් එක දිගට එහෙම ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දෙන්න මෙයාලා බ්‍රේක්අවුට් රූම්ස් දාලාම එහෙම කරන්න එක දිගට මම තර්ස්ඩේ වගේ ගන්න පුළුවන් නේ. මම තර්ස්ඩේ මට නෑ කොහොමද මට ග්‍රැෆික්ස් එක ගන්න වෙන්නේ. ඒක තර්ස්ඩේ ග්‍රැෆික් එකෙන් පස්සේ වෙලාව තිබ්බොත් මම අරේන්ජ් කරන්න. හරි උදේ වරුවක හරි බලන්න. ඔව් නැතුව මෙයාලා කරන්නේ නැතුව මම බොරුවට කරලා වැඩකුත් නෑනේ නේද? ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. කට්ටිය ලැජ්ජයිද මේ කතා කරන්න? මුණු වල පේන්නෙත් නැහැනේ කතා කරන්න මොකුත් වෙන්නේ නැහැ නේද? දිලානේ මිස් අපි කතා කරන්නේ. අයනම් මම සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක පටන් ගන්නම්. එහෙම ඕකේ නේද? ඒකට කතා කරන්නෙත් නැහැනේ කට්ටිය. ශෂි මිස් හෙට 9 වගේ ගන්න පුළුවන් ඉතින් 9 වගේ ඉන්න ගත්තත්. ඔව් 9:15 වගේ වෙනකොට එනවා. ඔව් හරි. එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට network එක design කරන්න තියෙනවා. මම දැනට PC දෙකක් විතර අරන් පෙන්නන්නම්. මේකේ 6ක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයාලා ඒ විදිහට design කරගන්න. PC දෙකයි switch එකයි servers 3ක් තියෙනවා. routers දෙකක් තියෙනවා. මේකේ routing configuration එක පොඩ්ඩක් මට පොඩි doubt එකක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට routing කරනවද? දිලානි මිස් මෙයාලට routing තියෙනවද කොහමද? මේකේ ඔතන මේ අහලා තියෙන ආටිකල් කරා නම් ඇති දැනට. ඒක තමයි මේකේ මේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඕකේ මේ දැන් අර තියරි සෙෂන් එකත් එක්ක ටැලි වෙන්න නෙවෙයි යන්නේ ප්‍රැක්ටිකල්ස්. ඒ කියන්නේ වෙනම ඒ කියන්නේ එහෙම
ටැලි කරලා කියලා නැහැ. කොහොමද අර LMS එකේ තියෙන ඒවා නේ. ඔව් මෙයාලට IP addressing කරාද theory? අර මේ ක්ලාසස් කඩලා එහෙමද එහෙම නෑ තාම. තාම නැහැ නේ. නෑ. හරියයි. රෆ්ලි මම අර කියනකොට කිව්වා. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙදිත් මේකයි IP address මෙහෙම 32 bit තියෙනවා ඒ ටික කියලා තියෙන්නේ. ඒ ආරෙන්න ක්ලාසස් එහෙම කඩලා CIDR ඒවා මොනවත් නැහැ. සමහරට වර්ධන ඔය ගමන් කියාගෙන යන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ කිව්වත්. ඔව්. ඔය ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා අර තියරි ටික කරන එකත් ඔව්, ලේසි. ඒතකොට ලේසි. අයිඩියා එක ඔලුවට යනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඒ දෙක ටැලි කරන්න බෑ. තියරි එකත් එක්ක මේ ප්‍රැක්ටිකල් අර දීලා තියෙනවා වෙනම සෙපරේට් වගේ යන්නේ. මම බලනකොට අර මේකෙත් එහෙමනේ ග්‍රැෆික්ස් එකෙත් එහෙමනේ. කියන්නේ තියරි ටික වෙනම තියරි සයිඩ් එක කියලා යනවා ප්‍රැක්ටිකල් ටික වෙනම යනවා. වෙනම අර මැච් කරන්න බෑ අන්තිමට data structure C ඒ වගේ එහෙම අර පැරලල් යන්නේ නැහැ. පැරලල් දෙක යන්නේ දෙක නෑ නෑ දෙක දෙකක් විදිහට යන්නේ. හරි. එහෙනම් සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක පටන් ගමු. I'm using 2 PCs and switch, then use 3 servers. We are using different devices, so we have to use which cable? No one is answering, no? We have to use straight through cable. If you can draw with me, ඔයාලට පුළුවන් නම් මාත් එක්කම මේක අඳින්න. එතකොට ඔයාලට මොන හරි කරනකොට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අහන්න පුළුවන්. ඉතුරු පාර්ට් එක කරන්න ටයිම් නැති මම ඒ නිසා මේ ටික roughly කියන්න. Design the following network using packet trace. Okay. Then we have to define, sorry. Label these PCs. ඔයාලට පේනවා මේකේ device name එකක් තියෙනවා PC_PT ඒ වගේ අපිට නිකන් ඒක disturb වගේ අකුරු ගොඩයිනේ ඒ නිසා අපිට ඒවා change කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට options වල preferences කියලා තියෙනවා. එතනින් මෙතන පෙන්නනවා show device module labels කියලා ඒක untick කරන්න. ඔන්න ඔයාලට sound එක play වෙන්න දෙන්න පුළුවන් මේක click කරනකොට ඔන්න බලන්න. මොකක් හරි device එකක් ගන්නකොට sound එකක් එනවා. අන්න ඒ වගේ අපිට preferences හදා ගන්න පුළුවන්. මම device module label එක අයින් කරා මට ඒක disturb වගේ පේන නිසා. Give static IPs to web server, DHCP server and DNS server. DNS DHCP web. එතකොට අපිට මේක rename කරන්න පුළුවන්. මේක DHCP server. නැත්නම් ඔයාලට මේකේ description එක පෙන්නනවා.
මෙන්න මෙතන display name එක එතනින් change කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට IP එකක් assign කරනවා. normal PC එකේ IP දෙනවා වගේම තමා DHCP IP එකක් දෙනවා. ඔයාලට ඕන network එකක් තෝරාගන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන අපි normally මෙතන use කරන්නේ 192.168.1 කියන network එක ඒක ඒ කියන්නේ නිතර භාවිතයේ පවතින එකක් නිසා use කරන්න ලේසි නිසා ඒක use කරන්න. ඔයාලට ඕන network එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම 150 තමයි දුන්නේ DHCP server එකේ IP එක. නැත්නම් ඔයාලට පැටලෙනවා නම් 1 දෙන්න. first IP එක ඒ network එකේ first IP එක තමයි DHCP server එකට දුන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒක label කරගන්නවා IP එක. දැන් කරන්න හදන්නේ මේ DHCP server එකෙන් PCs වලට IP issue කරන්න. We have to issue IPs to these PCs from DHCP server. Web server DNS server පස්සේ බලමු. එතකොට configure DHCP server at your steps. එතකොට මුලින්ම මේකට IP එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි DHCP server එක configure කරන්න ඕනේ. DHCP server එකට ගියා services. DHCP කියන service එක active කරන්න ඕනේ. We have to active DHCP feature. I mean that service. In here we can see DHCP service configurations. We can edit these things. අපිට මේවා edit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ server pool කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මෙතන වෙන අපිට DHCP ඒවා add කරන්න පුළුවන්. මේ add button එක තියෙන්නේ අපිට ඕන විදිහට ලියලා add කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ තියෙන ඒවා save කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන default එක. දැනට තියෙන default first එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලා පස්සේ add කරලා බලන්න. මම දැනට default එක edit කරන්න. එතකොට අපි මෙතන IP එකක් assign කරපුවාම අපිට මෙතන start IP එක එයා auto assign කරගන්නවා 192.168.1.0 කියලා. ඒ වගේම එයා maximum number of users ලා එයාව use කරන්න පුළුවන් users ලා DHCP ගන්න පුළුවන් users ලා 255 කියලා එයා assign කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේවා change කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉගෙන ගනි මේක class 3 network එකක්. ඒ නිසා අපිට උපරිම දෙන්න පුළුවන් මේ IP ප්‍රමාණය විතරයි. එතකොට එකකින් දෙකක් අයින් වෙනවා network එකට broadcast IP කියලා. ඒවා IP addressing ඉගෙන ගන්නකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට මම මේ settings මොනවත් වෙනස් කරන්නේ නැතුව බලනවා මේකේ DHCP issue වෙනවද කියලා. ඔන්න මම settings මොනවත් වෙනස් කරේ නැහැ. හැබැයි අපිට මේක service එක on කරන්න ඕනේ. මෙතනින් service එක on කරන්න settings මොනවත් මම change කරේ නැහැ. දැන් ඔයාලා PC එකට ගිහිල්ලා බලන්න. අපි මෙච්චර දවසක් දුන්නේ static IP. අපිට දෙන්න ඕනේ DHCP IP එකක්. එතකොට අපි DHCP click කරනකොට එයා DHCP request එකක් යවනවා DHCP server එකට. PC3 issued DHCP request to DHCP server and assign DHCP IP address. ඔයාලට පෙන්නනවා
එයා 192.168.1.2 කියලා IP එකක් assign කරගෙන ඉන්නවා. ඒක මේ server එකෙන් එයා ඉල්ලගත්ත IP එක. ඒ වගේම මේකෙත් static IP එකක් දීලා නැහැ. DHCP ක්ලික් කරපුවාම DHCP request එකක් ඇවලා එයාට IP එකක් assign කරගන්නවා. දැන් අපි ඒ ගත්ත IP එක මෙතනින් note කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට පැටලෙනවා. ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි IP එක දන්නේ නැත්නම්. 1.3 ඔයාලට මේක වැරදුනා නම් ආයෙ static එක ක්ලික් කරලා ආපහු දෙන්න. එයා සාමාන්‍යයෙන් assign කරගත්ත එකම තමයි ආපහු assign කරගන්නේ. 1 2 හරිනේ. මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? DHCP server එක use කරන හැටි තමයි කිව්වේ. මේ PC දෙක IP assign කරගන්නේ DHCP server එක use කරලා. static IP නෙමෙයි. DHCP IP. IP assign කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා දැනට. එකක් static IP අනික DHCP IP. එතකොට තව මැෂින් එකක් අපිට කනෙක්ට් කරලා ඒකේ DHCP දුන්නත් මෙයා DHCP server එකෙන් එයා ඉෂුව කරගන්නවා IP එක. ඕනනම් අපිට static IP දෙන්නත් පුළුවන් මේ network එකේ. මෙතන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? තේරුණාද? කතා කරන්න ඕලමයි. එතකොට මට ඕනනම් දැන් මෙයා 1 2 නේ ගත්තේ මුල ඉඳන්ම ගත්තේ. මම මේකේ start IP එක වෙනස් කරනවා. start IP address එක මට ඕනේ IP දෙන්න 100 ඉඳන් එහාට. එතකොට මම මෙතන 100 කියලා වෙනස් කරනවා. එකල save කරන්න ඕනේ ඔයාලා. මේක විතරයි මම වෙනස් කරේ. start IP එක change කරා. එකල save කරා. එතකොට ඔයාලා මේකේ තාම තියෙන කලින් IP එක. එතකොට අපි ඒක auto refresh වෙන්නේ නැහැ. අපි network එක නම් refresh වෙනවා. ඒ වුණාට මේ packet trace එකේ ඒ feature එක නැහැ. ඒ ඉන්න ඔයාලා ආපහු DHCP request එකක් යවන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා එයා assign කරගත්තේ 100. ඒතර අපි දීපු IP එකකින් එහාට තමයි assign කරගන්නේ. මේකේ IP එකත් ඒ විදිහට අපිට request කරන්න පුළුවන් 101 එයි. එතකොට මේක 100. ඔයාලා change කරන හැම වෙලාවෙම මේක update කරගන්න. නැත්නම් ping කරනකොට ඊටු configuration කරනකොට පැටලෙනවා. ඒ නිසා මොන හරි update එකක් කරා නම් ඒ විදිහටම labels update කරගන්න. එතකොට අපිට DHCP තව settings හදන්න පුළුවන්. දැනට default gateway DNS server on නැහැ. ඔයාලට මේක internal network එකේ IP assign කරගන්න DHCP server එකෙන් ගන්න ඒ ටික තමයි කියලා දුන්නේ. එතකොට මීට අමතරව තව DHCP pool add කරගන්න පුළුවන්. මේක change කරලා. ඔයාලට පෙන්නනවානේ මේ තියෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන pool දෙකක් තියෙනකොට එයා IP ගන්නේ මේ first pool එකෙන්. ඒ කියන්නේ යට තියෙන pool එක තමයි එයා use කරන්නේ. මෙතන pool දෙකම use කරන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. අපිට ලේසියට DHCP pools හදාගෙන තියෙන්න පුළුවන්. ඒකලා ඕන වෙලාවට
ඒ pool එක active කරන්න පුළුවන්. active කරනවා නම් ඒ pool එක යටට එන්න ඕනේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේකේ start type එක 100. මේකේ start type එක 150. ඒ වුණාට මෙයා DHCP කියන pool එකෙන් ගන්නවද කියලා බලන්න. එකසිය දෙක. ඒ කියන්නේ එයා තාම ගන්නෙ කලින් pool එකෙන්. එතකොට ඒක primary කරන්න ඕනේ. primary කරන්න මේක edit මේ DHCP අපිට use වෙන්න ඕනේ pool එක යටට එන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් edit කරනවා. එතකොට දැන් primary වෙලා තියෙන්නේ මේ pool එක. එතකොට ඒකේ 150 ඉඳන් තමයි start වෙන්නේ. හරිනේ. එතකොට දැන් ඔයාලට පේන්නනවා මේකේ 150 තමයි එයා ගන්න IP address එක. අපිට ඕන තරම් pools හදන්න පුළුවන්. use කරන pool එක අපි primary කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඒවා delete කරන්නත් පුළුවන්. DHCP server එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඒක තේරුණාද? ඔයාලා කරන්නේ නැතුව නම් තේරෙන්නේ නැහැ. practical කරන්න ඕනේ. मैडम DHCP server ऐड करने के වෙන්නන්න බලන්න. sorry මොකද? DHCP server ऐड කරන්න කොහොමද? DHCP server එක add කරන්නේ මේ server icon එකද නැත්නම් මේ service එක active කරන එකද? icon එක मैडम. icon එක මෙතන තියෙනවා end devices වල server කියලා එකක් තියෙනවා. server PT. හරි. thank you. හරි. අනිත් අයට ඕකේද? ඔයාලගේ ටයිම් එක නම් ඉවරයි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? තේරුණාද? දිලානි මිස් මෙයාලගේ ටයිම් එක ඉවරයිද? මොකද කරන්නේ? හෙට ඊටු ටික ගන්න නේද මිස්? මේ ටික මම උදේ කරන්න වෙලාව දෙන්නම්. එතකොට 9 වෙනකොට නවත්තන්න පුළුවන්. 9 වෙනකොට මිස් ආවන් පස්සේ ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ටික මේවා කරන්න පුළුවන් නේ? ඔව් ඔව්. කරලා තියන්න කියන උදේ මම වෙලාව දෙන්නම් හෙට මේ 8:39 වගේ වෙනකම්. හා හා මේ ටික හරි කරලා තියන්න. ඔව් මෙතෙන් එනකම් කරලා තියන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේ. ඔව්. ඉතින් එහාට පස්සේ ආපු ප්‍රශ්න ටික විසඳුවම ඉවරයි නේ. නැත්තම් ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඒක තමයි. එහෙම කරන්න මිස් මම උදේ වෙලාව දෙන්නම් හෙට. ඊට පස්සේ හා. තව කොහොමද චුට්ටයි තියෙන්නේ කරන්න. සති කිහිපයක් තියෙනවානේ කරන්න. මට ඇති කොහොමදක් තියරි වලට වෙලාව. ඒක නිසා මේකම කරන්න ගමු. එහෙම කරමු. හරි මිස්. හරි. දිලානි මිස් ඔයාලට මේ රුවංග සර් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනලු චුට්ටක් ඉන්න. කවුරුන්ද? මම කෝලයක් ගන්නද? එහෙම කරන්න මේක ළඟ සෙෂන් එක ඉවර කරන්න. හරි හරි දිලානි මිස් එහෙම කරමු. මෙයාලට කියන්න මොන හරි දන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ ළමයිට කියන්න මොකක් හරිද? නැහැ නෑ දිල්ලන්නේ. කෝල් එකක් දුන්නාම හරිනේ. හරි දිල්ලානි මිස් එන්ඩ් කර. මමනේ හොස්ට් නේ. එන්ඩ් කරන්න දෙනවා. හරි.